Hi cuties, today we are going to see a new lesson from 3rd standard. What we do. உங்களுடைய வேலைகள் ஓகேங்களா? Okay students. Okay. So whatever work do your school, writing work, reading work, school work. Whatever work do your home, writing, sleeping, talking, reading, more than. And your family members also. Yes, your daddy went office. Your elder brothers went college. Okay. ஸோ இங்கே லெசன்லேயும் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா. எஸ், போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணுறாங்க, க்ளீன் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டீ ஸ்டால், நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர் செல்லர் அண்ட் ரன்னிங். ஸ்கூலுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக என்ன ஆகிட்டு இருக்காங்க, டைம் ஆச்சு, ஹரி ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு. அண்ட் driving and construction work. Construction work na you are building a. Next one driving and next one traffic police. So whatever work do here. Yes, like other days, Monday ball bear reached the tea stall. So என்ன பண்ணாத, டீ ஸ்டால் கிட்ட வராது. ஆஃப்டர் ஹீஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு முடிச்சுட்டு வராது. ஹிஸ் பிரதர் ஸ்டாவிண்டர் who had come from the village was also with him. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, okay, cup of tea. நம்ம ஒரு டீ ஷாப் போனோடனே முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, டீ ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய டுடே நியூஸ் என்ன அப்படின்றத நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. How do you spend your whole day sitting here? ஒன் டே ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டே இருப்பீங்களா அப்படி கேட்குறேன். Don't you get bored? asked Stavinder. இப்போ ஸ்டாவிண்டரு ஆன்சர் பண்ண. ஸோ oh no, one does not realize how the time feels. Look at that group of children. அங்கே பாருங்கள், அந்த சில்ட்ரன்ஸை பாருங்கள். as usual they are late for school. ஸோ அவங்க எப்போவுமே ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக வருவாங்க. everyone is running. the teachers is also late today. ஸோ டீச்சர் கூட இன்னைக்கு லேட்டாக வராங்க. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், ஸோ டீச்சர்ஸும் லேட்டாக வரக்கூடிய டைம் இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸும் லேட்டாக வரக்கூடிய டைம்ஸ். ஓ seems her sandal has broken. She is going to Jacoban to get his repaired. It is good for him. அதை சரி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. He will get some money early in the morning. ஸோ மார்னிங்கே நானே கொஞ்சம் மணி என்ன பண்ணியிருப்பேன், சம்பாதிச்சிட்டாங்க, அவருக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகேங்களா. எஸ், Sama is sitting there with her basket full of flowers. The lady working in the post office buys flower from here every day. Okay, I mean என்ன பண்ணுறாங்க, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க், அந்த ஃபிகரில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடக்குது, ஐ மீன் பில்டிங் மேக் பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்ட் அகெயின். The truck is bringing materials. Some materials truck என்ன பண்ணிட்டு போகுது, எடுத்துகிட்டு போகுது. The workers will again be busy the whole day. The worker ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க. again. Look there, the doctor and the nurse are entering the hospital together. இதெல்லாம் ஒர்க் இல்லைங்களா. See, Ramlu with his fruit cart. These days he also brings the Chinnamma with him. Chinnamma runs around, delivers fruits and collects money.
ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் அவங்க டெலிவரி பண்ணிவிட்டு மணியை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. நான் த பார்பர் ஹேஸ் லைட் அவுட் இஸ் ஷாப் பட் ஹோம் வில் ஹீ ஷேவ். Will you shave? Right in the middle of the crossing stands Iqbal Singh. Throughout the day, he blows his whistle and keeps shooting. Move your vehicle. From here, we என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த சவுண்ட் மேக் ஆகும். Have you not heard me? காது கேட்கலையா கேட்பாங்க. Take the cart away. Saying this, Balbir put down his empty cup and walked to a nearby shop. ஒரு empty cup எடுத்துகிட்டு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷாப்புக்கு போகிறாங்க. Act out what people would do at a crossing or in a weekly bazaar. ஸோ வீக்லி ஒன் டைம் என்ன பண்ணாங்க, பீப்புள்ஸ் இந்த பஸாருக்கு வந்துட்டு போகிறாங்க. Look carefully at the pictures and write what work is being done by different people. Yes. So இந்த ஃபிகரில் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பீப்புள்ஸு டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. See, driving a car and schools, students and teachers and doctors went to hospital and nurse went to hospital and carrying the materials from drug and tea shopper, tea flower seller and post office cleaning woman and construction work. So more than work என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இந்த ஃபிகரில் இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம டைப் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன், what kind of work do people in your neighborhood to name and any few. ஸோ ஓகே. ஸோ நீங்கள் முன்னாடி நெய்பர்ஹுட்னா முன்னாடி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இதெல்லாம் கேட்டு என்ன பண்ணணும், ஒர்க் அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிளேசஸில் ரைட் பண்ணணும். வாட் தே ஆர் கால்டு, அவங்க என்ன கூப்பிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கும் நான் நெய்பர் ஹவுஸில் டீச்சர் இருக்காங்க, டீச்சிங் த ஃபீல்ட் டீச்சர். ஓகே. நெக்ஸ்ட், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங்ஸ் அண்டு ஃப்ளவர்ஸ் செல்லர். ஸோ அவங்கள என்ன கூப்பிடுவாங்க, ஃப்ளவர் செல்லர் இல்லையா. டீ மாஸ்டர், டீ ஷாப் வச்சுருப்பாங்க, டீ மாஸ்டர் அப்படின்னு. ஓகேங்களா. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு, in the picture on the first page on this lesson, some buildings have been shown in the list below. Put a red on the names these buildings. Also put a green or yellow on the names those buildings that are in your neighborhood. Okay. சரி, இப்போ உனக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிக்சரை பார்த்து ஃபஸ்ட் பேஜ் ஆஃப் திஸ் லெசன், போஸ்ட் ஆஃபீஸ், ஹாஸ்பிட்டல், டெம்பிள் booth, telephone booth, school, college, government office. ஸோ இதெல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா below put a red. நெக்ஸ்ட்டு buildings names on the names of these buildings. Also put a green or yellow on the names of these buildings that are in your neighborhood. ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க, ரெட் கலர் அது எல்லோ கலரில் நீங்கள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி போடுறோம். எஸ். நெக்ஸ்ட், ரைட் த நேம் ஆஃப் எனி ஃபியூ பில்டிங்ஸ் அண்ட் த ஒர்க் டன். ஹாஸ்பிட்டல், ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட், வேக்சினேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்கூல் ஸ்டடிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி டைப் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ அவங்க நெய்பர்ஸ் கிட்ட கேட்டு நீங்கள் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அந்த ஒர்க்கு தகுந்த என்னென்ன ரைட் பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்கள் தான் ரைட் பண்ணிடணும். ஓகே. In the pictures you saw many people's work together to build a new buildings.
schools is also one such place where many peoples work. Okay, any ஒன் பிளேசஸில் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எந்த பிளேசஸில் அவங்க அதிகப்படியான மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ரைட் வாட் ஒர்க் இஸ் டன் இன் த ஸ்கூலில் என்ன ஒர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத ரைட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே. எஸ். Deepali is the eldest child in her family. Her father sells vegetables. Yes, sells vegetables. I mean, அவங்க ஒரு காய்கறி வியாபாரி. He leaves for the mandi very early in the morning. Her mother washes the utensils in some houses. ஸோ அவங்க டேடி வந்து வெஜிடபிள் செல்லர்ஸ், அவங்க மம்மி வந்து நிறைய ஹவுசஸ்லாம் போயிட்டு அவங்க வந்து அந்த வீட்டு பாத்திரத்தெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒர்க். ஷி ஆல்சோ லிவ்ஸ் ஃபார் ஒர்க் இயர்லி இன் த மார்னிங். ஸோ இவ்வளோ இயர்லியே மார்னிங்லேயே எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ணிவிடுவா, அவளுடைய ஒர்க்கை செஞ்சு முடிச்சுடுவான். தீபாவளி குக்ஸ் ஃபுட் ஃபார் ஹர் brothers and sisters. The cleans the house and also washes the utensils. ஸோ ஹவுஸை நல்லா க்ளீனாக குக்கிங் வெசல்ஸ் எல்லாம் நல்லா அழகாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஷீ இஸ் வெரி fond ஆஃப் listening to the radio. The listens to songs while she works. After finishing the work at home, she goes to leave her brothers with their father. சரி, அவள் ஒர்க் பண்ணும்போது சாங் கேட்டுட்டு என்ன பண்ணுறான், ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கான். She then takes her younger sister Suman and Sheila to school. After that, Deepali helps her mother in her work. In the afternoon, she brings her brothers and sisters back home. ஸோ அவனோட சிஸ்டர்ஸும் பிரதர்ஸும் ஸ்கூல் முடிஞ்சிட்டு வீட்டுக்கு வராங்க, பேக் டு ஹோம். In the evening, the playing with the other children in the neighborhood. ஸோ அந்த ஈவினிங்கு அதர் சில்ட்ரன் கூட என்ன பண்ணுறாங்க, விளையாடுறாங்க. நீங்களும் அப்படி தானே விளையாடுவீங்க? எஸ். Her mother comes back home late in the evening. ஸோ அவங்க மம்மி கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகிடுச்சு வர்றதுக்கு. ஓகேங்களா? Deepali helps her mother's cook dinner for the family. Her father comes home very late at night. ரொம்ப லேட்டாக வராங்க நைட்டு. At night, Deepali loves to lie in bed and read her sister's school books. She has studied up to class 3. 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. She would not study anymore. She feels that reading books helps her to relax. ஸோ இவள் படிக்கலை. ஸோ அவனுடைய பிரதருடைய புக் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறமா எடுத்து படித்து பார்க்கலாம். ஸோ அவளுக்கு ரீடிங் புக்ஸ் ஹெல்ப் ஹர் டு ரிலாக்ஸ். ஸோ ஒரு புக் படிக்க ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது. Now she is back to school and goes regularly. ஸோ ஸ்கூல் போகிறது ரெகுலராக போயிட்டுருக்கான். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிமைனிங் டாபிக் see the letters. Thank you, cuties.